ok chẳng coi vì dưới ban backup nơi database của dương hỏi chỉ một tao dương thời thôi ca span dối cứ dương thì chỉ phi của page query trong một tiết là giáo cho tha action query đại là trong action query với miền của page query buôn trong đầu tiết với miền đôi chia delete query với miền đôi chia update query với miền đôi chia makeable query hay là append query đấy chắc đang từ bốn cứ dương thì dưới phi delete query delete query vì cứ chỉ một page query mỗi đại nâng từ lúc nơi record mỗi chừng luôn ở trong table đấy ở trong table mỗi được có ở trong table tràn chẳng hết thế lấy cụ thể họ tha dương miền database mỗi chỗ tha database not with là cho bạn copy out thì dương hai cái đấy là trong database mỗi này dương miền nơi trong tableទាំងអស់ហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងមាន table មួយឈ្មោះថា customer យើងចង់លុបនៅ record ណាមួយក្នុង table customer យើងអាច search លើ record មួយមែនទេបាទអញ្ចឹង search លើ record មួយមកហើយយើង right click ចាយរើសយកពាក្យថា delete record មែនទេបាទហើយក្នុងករណីនេះគឺវាចេញ message មួយដែលដាក់ថា the record cannot be deleted or changed because TPL order include deleted record ហើយបានលុបអត់បានដោយវាមាន relationship ទាំងគ្នាកាលណានិយាយពី relationship គឺគ្រូចង់រំលឹកឡើងវិញទៅលើនៅក្នុងមេរៀនទីមានយើងនិយាយពី table ណាមេរៀនទី2ដែលពាក់ព័ន្ធមួយនៅក្នុង line 6យើងនិយាយពី relationship one to one one to many ហើយនិង many to many នោះត្រង់កន្លែង one to many គឺមានថាជួរដេកមួយរបស់ table customer វា relate ជាមួយនឹងជួរដេកមួយឬច្រើននៅក្នុង table order មិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងកំពុងតែលុប record ណាមួយរបស់ table customer ដែលវា relate ជាមួយនឹង record ជាច្រើននៅក្នុង table order វាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងលុបទេព្រោះកាលណាយើងលុប customer នឹងចោលអា related record នៅក្នុង table order នោះវាមិនទៅជា related record ដែលអត់មាន customer ហើយមានន័យថាធម្មតា customer ម្នាក់គាត់អាចធ្វើការ order បានច្រើនមែនទេអញ្ចឹងនៅក្នុង table order នឹងមិនមាន order ជាច្រើនរបស់ customer ម្នាក់ដែលយើងចង់លុបហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងលុបទៅគឺវាអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង relationship វាទាមទារឲ្យយើងត្រូវការទៅមើលនៅក្នុង relationship របស់យើងឡើងវិញដោយយើងចុចទៅលើ database tool ហើយយើងមើលកន្លែងមួយគេដាក់ថា relationship អញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុង relationship នោះគឺយើងទៅផ្ទាត់មើលនៅ relationship រវាងtable customer ហើយនិង table order នេះវាមាន relationship one to many មែនទេវាមាន relationship one to many បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងលុប customer ណាម្នាក់ចោលបើ customer គាត់បានធ្វើការ order វា relate ជាមួយនៅ record របស់ជាមួយក្នុង table order access វានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងលុបទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាអាចលុបបានពេលណាចាំថ្ងៃមុនយើងទៅចូលទៅកែឡើងណាក្នុង relationship cascade delete related record មែនទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅ edit relationship រវាង table ទាំងពីរដើម្បី edit relationship យើងចុចលើខ្សែ relationship ហើយយើង right click យើងយកគេថា edit relationship អញ្ចឹងកន្លែង edit relationship នេះដោយសារអីដោយសារគេអត់បានធីកកន្លែង cascade delete related record នេះបានជាអំបញ្ញមិញគ្រូលុប record មួយនៅក្នុង table customer ដោយសារតែ record នោះវា relate ជាមួយនឹង record មួយចំនួននៅក្នុង table order វាមិនអនុញ្ញាតឲ្យលុបទេអញ្ចឹងកាលណាឬក៏ក្រោយពេលដែលខ្ញុំ click កន្លែង delete cascade delete related record នេះហើយខ្ញុំ OK មកណាdatabase engine could not lock table customer ក៏បាទដោយសារ table customer ហ្នឹងវាកំពុងតែបើកអញ្ចឹងយើងអត់អាច edit relationship ឬក៏កែ relationship របស់យើងបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកែសិនយើងត្រូវការបិទ table order អត់បិទ relationship របស់យើងហើយយើងត្រូវបិទ table customer សិនហើយយើងទៅបើក relationship របស់យើងឡើងវិញមកហើយយើងទៅកំណត់ឬក៏ edit ទៅលើ relationship របស់យើងឡើងវិញកន្លែងយើងคลิกកន្លែង cascade related record មកហើយយើងអាចបិទ relationship របស់យើងនឹងវិញទៅយើងបើក table customer ណាឧទាហរណ៍ជា customer ម្នាក់នេះណាឈ្មោះថា Thomas Hardy យើងចុចលើសញ្ញាបូកទៅយើងឃើញនេះគឺជា order ទាំងឡាយ order នៃ customer ម្នាក់អានេះក្នុង table order ណាមានថាជួរដេកមួយហ្នឹងគឺ relate ជាមួយនឹងជួរដេកទាំងអស់នៅខាងក្នុង table ខាងក្នុងនេះណាអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំលុប
customer ម្នាក់ចោលចម្លែកពីជំរឿយកគេថា delete record ទៅណា the relationship that specify cascade deleted delete record is about to delete record ចុចលើ yes មកវានឹងលុប record customer ម្នាក់ហ្នឹងហើយ order ដែល order ដោយ customer ម្នាក់ហ្នឹងក៏នឹងត្រូវលុបតាមដែរតែពិតចំណុចបែបនេះគឺយើងបាននិយាយគ្នាហើយក្នុង relationship ទៅមើលវីដេអូដែលគ្រូនិយាយពាក់ព័ន្ធvới relationship ឡើងវិញណាក្នុងករណីនេះគឺគ្រូអត់ចង់លុបទេតែប៉ុន្តែលុបក៏ទៅដែរតែគ្រូអត់ចង់លុបគ្រូស្ដាយទៅនៅđâyណាអញ្ចឹងគ្រូណមកអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលគ្រូចង់បង្ហាញនេះគឺបកមកលើ delete query របស់យើងវិញ delete query គឺយើងប្រើដើម្បីលុបនៅ record មួយចំនួនអានេះគឺយើងមាន record មួយដែលយើងចង់លុបចុះបើសិនយើងមាន record ច្រើនដែលលុបទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការចង់បានរបស់យើងណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់លុបនៅ customer ណាដែលមាន country នៅ UK ណាបើ customer មាន50នាក់ដែលមាន country នៅ UK យើងមិនទៅអង្គុយចុច delete ម្ដង100អីវាខាតពេលទេខាតពេលអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើតនៅ delete query មួយអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅ delete query មួយបានយើងត្រូវចុចទៅលើ create ហើយយើងមើលកន្លែងមកគេថា query យើងមានថាយើងចូលទៅបង្កើត query design ធម្មតាទេណាចុចលើ create ហើយ query ចុចលើ query design បន្តមកទៀតយើង add នៅ table ណាដែលយើងចង់ delete តើនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ add នៅ table customer ដែលខ្ញុំចង់ delete record វាខ្ញុំចង់ add វាមក close បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតវាគឺជា select query ខ្ញុំនឹងដូរពី select query ទៅជា delete query ដោយទៅកែកន្លែង query type នេះយើងគឺមើលឃើញលើកំពុងតែ select ទៅលើ delete query មែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំដូរពី select មកជា delete នេះយើងឃើញសញ្ញាខ្វែងមួយនេះ click លើ delete ហ្នឹងមកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយកន្លែងខាងក្រោមនេះវានឹងបង្ហាញ row មួយឈ្មោះថា delete ណា delete ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកំណត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងទាញនៅ field ណាមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់បានឧទាហរណ៍ចង់បាន customer ID ខ្ញុំចង់បានតែណាខ្ញុំចង់បាន country មួយទៀតចង់ណាអូខេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង delete វាមាន2វាមាន where ហើយនិង from តែក្នុងករណីនេះគឺយើងអាច select from បានគឺ select បានតែ where ទេ where នេះមានន័យថាដើម្បីកំណត់ឬក៏ដើម្បីបញ្ជាក់ថា field មួយហ្នឹងយើងអាចប្រើវាដើម្បីដាក់លក្ខខណ្ឌ field មួយហ្នឹងយើងអាចប្រើវាដើម្បីធ្វើការកំណត់លក្ខខណ្ឌឧទាហរណ៍ថាមិញខ្ញុំចង់ delete នៅ customer ទាំងដែល country របស់គាត់គឺ UK មែនទេអញ្ចឹងកន្លែងកាយតរាខ្ញុំដាក់ថា UK បាទខ្ញុំមក record ទៅក៏ចាំមើល record ទៅណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់ delete ណានៅមាន delete នៅ record មាន delete នៅ customer ទាំងឡាយដែលមាន country នៅ UK ណាដែលមាន country នៅ UK ចុះអាពី field ទៀតដែលខ្ញុំទាញមកនេះអត់មានអីត្រូវតែចាំពិតពី field នេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ទាញវាមកក៏បានដែរខ្ញុំទាញតែទាញនៅ country យកមកបានទេព្រោះ country ពាក់ព័ន្ធជាមួយលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវការ delete record មែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ចឹងមកហើយខ្ញុំចុច view ពេលនេះយើងនឹងឃើញភាពខុសគ្នារវាង view data set view ហើយនិង run ពីមុនការនៅក្នុង select query view data set view ហើយនិង run គឺដូចគ្នាមែនទេយើងចុច data set view ក៏ចេញលទ្ធផលយើងចុច run ក៏ចេញលទ្ធផលប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺយើងនឹងឃើញពីភាពខុសគ្នារវាង data set view និង run កាលណាយើងចុចទៅលើ view data set view វាបង្ហាញនៅអីវា list នៅ record ដែលនឹងត្រូវ delete នេះគឺជា record ដែលនឹងត្រូវ delete តោះនេះដែល country គឺសុទ្ធតែ UK ទាំងអស់មែនទេបាទអញ្ចឹងក្រោយពេលយើង view record ដែលយើងចង់ delete ហើយយើងចង់ហ្មងយើងមកកាន់ query design view វិញយើងចង់ delete មកយើងចុចទៅលើ run ចុចទៅលើ run មកនេះ you are about to delete 7 row from the specified table ណាមានថាអ្នកនឹង delete 7 row ចេញអំពីអីចេញអំពី table customer របស់យើងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ yes មកបាទហើយ7 row នឹងត្រូវបាន delete ហើយ customer 7នាក់ត្រូវបាន delete ហើយក្នុង customer តាម7នាក់ហ្នឹងណា customer ម្នាក់មាន delete ជាមួយនឹង
record មកចំនួនក្នុង table order វាទៅលុបទៅដល់ table record មកចំនួនក្នុង table order ទៀតដោយការឧទាហរណ៍ថា customer ម្នាក់មាន5 order គាត់ធ្វើការ order 5អញ្ចឹងបើ customer 7នាក់យើងគុណមើលទៅវាប្រហែលប្រហែលណាអូខេបាទអញ្ចឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះយើងអាចប្រើនៅលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលយើងបានរៀនហើយការក្នុង select query អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយលក្ខខណ្ឌយើងអាចប្រើនៅ comparison operator មួយចំនួនដូចជាសញ្ញាស្មើសញ្ញាតូចជាងសញ្ញាធំជាងទៅជាស្មើធំជាងឬស្មើ is null is not null between and like in not in ហើយបើសិនលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង field 2យើងប្រើឆ្នោត and យ៉ាងម៉េចឆ្នោត all យ៉ាងម៉េចទៅមើល select query ឡើងវិញណាលក្ខខណ្ឌអត់នេះអាចយើង apply មកនៅក្នុង delete query របស់យើងដូចគ្នាណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់លុប customer ដែល country នៅ UK ហើយឈ្មោះរបស់គាត់ចាប់តាមដល់អក្សរ A ទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ line contact នេះ line យើងប្រើ operator line យ៉ាងម៉េចអូខេបាទអញ្ចឹងអានេះគឺយើងនិយាយពី delete query ឬក៏បាទ query ដែលយើងបង្កើតហើយនេះយើងអាច save វាយើងចុចទៅ save មកហើយដាក់ឈ្មោះមកអំថា QRY delete customer from UK ចឹងមកមិនចឹងហ្នឹងដាក់ឈ្មោះវាមកហើយយើងអូខេមកយើងបិទ query ហ្នឹងហើយយើងចង់ទៅរក query របស់យើងដែលយើងបាន save ទុកមិញហ្នឹងនៅណាចឹងយើងមើលកន្លែង query នេះឃើញឈ្មោះ query ហ្នឹងហើយប្រភេទ query ឬក៏ query type មួយមាន icon ផ្សេងៗគ្នា select query វាមាន icon បែបនេះទៅណាdelete query វាមាន icon សញ្ញាខ្វែងទៀតយើងនិយាយពី update query make table query append query វាមានតំណាង icon ផ្សេងៗពី delete នឹងទៅទៀតឃើញទេអូខេបាទអញ្ចឹងយើងអាច delete ចេញពី customer ក៏ក្នុង table product ណាក្នុង table product ខ្ញុំចង់លុប product ទាំងឡាយដែលមានតម្លៃចន្លោះពី18ទៅ$30អញ្ចឹងយើងមិនមែនបង្គួយ select មើល table product ណាដែលមាន unit price ចន្លោះពី18ទៅ30បានចុច delete នោះមិនមែនទេបាទយើងនឹងអនុវត្តមកការ delete query ដោយកន្លែងលក្ខខណ្ឌយើងកំណត់លក្ខខណ្ឌទៅតាម field ដែលពាក់ព័ន្ធទៅតាម column ដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងធំជាងឬស្មើតូចជាង between and នៅហ្នឹងគឺយើងប្រើ operator ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេបាទនៅក្នុង table customer ដដែលណាឧទាហរណ៍ថាមិញយើង customer order វាមានតំណែងគ្នា one to many មានថា one customer many order អញ្ចឹងយើងបើក table customer ហ្នឹងនៅក្នុង table customer ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា customer ម្នាក់ដែលមាន ID Anton ចំពុតពួកពេញរបស់គាត់គឺនេះ Antonio Moreno មែនទេហើយនេះគឺជា order ទាំងឡាយដែល order ដោយ customer ម្នាក់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ចេះឬក៏ប្រធានយើងក៏ចង់ចេះប្រធានយើងក៏ចង់លុបនៅ order ទាំងឡាយចង់លុបនៅ order ទាំងឡាយដែល order ដោយ customer ដែលមាន ID Anton ប៉ុន្តែអត់លុប customer ហ្នឹងទេយល់ទេមិញយើងទៅលុប customer ម្នាក់ហ្នឹងចោល order ទាំងឡាយដែល order ដោយ customer ហ្នឹងនឹងលុបតាមឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់លុប customer ទេគ្រាន់តែលុបនៅ order ទាំងឡាយដែល order ដោយ customer ឈ្មោះឬក៏ ID Anton យល់ទេអានេះយើងមើលក្នុង table customer មែនទេ Anton ហ្នឹងនេះការ order របស់គាត់ហើយយើងមើលក្នុង table order ចិត្តបើក table order នេះមកយើងអត់ដឹងថា customer ឈ្មោះអីទេមានតែឈ្មោះពេញរបស់គាត់មែនទេមានតែឈ្មោះពេញរបស់គាត់អញ្ចឹង ID លេខប៉ុន្មានគឺយើងអត់ដឹង ID យើងត្រូវដឹងយើងត្រូវបើក table customer ហើយ Anton ហ្នឹងគឺឈ្មោះគេ Antonio Moreno អញ្ចឹងនៅក្នុង table order យើងនឹងមើល customer មានឈ្មោះ Antonio Moreno អត់ណាអញ្ចឹងយើងអាចកន្លែងនេះអាចសតឲ្យចូលមើលតិចមកបាទ Antonio នេះតែប៉ុណ្្នេះគឺបោះគាត់ហើយណាតែដោយសារនេះគឺជាឈ្មោះបាទនេះគឺ customer ម្នាក់នេះណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅលុប order មួយនឹងចោលលុប order មួយនឹងចោលណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារមិនគឺគេបានឲ្យលុបដោយគេប្រាប់លក្ខខណ្ឌថា customer ដែលមាន ID Anton ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចុចទៅលើ create ណា
nhưng phải cho từ create hay khi một lại query cho từ query design một trong đấy chúng ta add table p nếu chúng ta add table p cứ table customer đại dương trong do field customer ID hiện tại là tháng hai năm table order đại dương trong delete record nhé ok p này ok và bọn tôi mà tiết cứ nhóm thử đô pi select một chỉ delete nó select một chỉ delete chứ nhưng cho tôi lượt delete nó trong tiết cái lại những viên đồ đã thả delete này nhé nhómត្រូវនៅក្នុង table order ដែលយើងចង់ delete record យើងឃើញខាងលើគេមានដាក់កាយមួយមែនទេអញ្ចឹងយើងទាញសញ្ញាផ្កាយនេះមកចុចវាទាញអូសដាក់លើ field របស់យើងមកបាទបន្តមកទៀតនៅក្នុង customer លុបគេឲ្យយ៉ាងម៉េចគេឲ្យលុបនៅ record ទាំងឡាយនៅក្នុង table order ដោយ order ដោយ customer ដែលមាន ID អញ្ចឹងយើងត្រូវទាញ field ឈ្មោះអីនៅក្នុង table customer ID អញ្ចឹងទាញ field customer ID យកមកដាក់ហើយបើយើងទាញមកយើងចង់វាយកមកដាក់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទាញយកមកដាក់យើងមើលកន្លែង delete នោះយើងដាក់ថាម៉េច from កន្លែង customer នេះគឺ where អញ្ចឹង where អី where customer ID គឺ and Tom ណា and Tom ណាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលុបនៅ record ទាំងឡាយណា delete from ណា delete ចេញពីណា delete record ទាំងឡាយចេញពី table order ដែល order ដោយ customer ណា customer ដែលមាន ID ណាដែលមាន ID Anton យល់ទេលុបចេញពី table order នៅ record ឬក៏នៅ order ទាំងឡាយដែល order ដោយ customer ដែលមាន ID Anton យល់ទេអូខេបាទអញ្ចឹងយើងអាចសាក view វាមើលសិនណាចុច view data view នេះគឺជា order ទាំងឡាយដែល order ដោយ customer ម្នាក់ដែលមាន ID Anton អញ្ចឹងយើងទៅកាន់ design view យើងចុចលើ run នេះមកណា you are about to delete 7 row អញ្ចឹងយើងចុចលើ delete មកវាទៅលុប order ទាំង7 order ដោយ order ដោយ Anton ឥឡូវយើងបើក table customer មើល customer Anton នៅដដែលមែនទេតែយើងមើល order របស់គាត់មានទេអស់ហើយមិនជឿយើងអាចបើកនៅក្នុង table order យើងលែងឃើញមាន order ដោយ customer ឈ្មោះAntonio Moreno តាកើណានេះហ៎ដែលនេះគឺតែពិតវាឈ្មោះ company name របស់គាត់ទេណាឈ្មោះ company name គឺឈ្មោះគាត់យកឈ្មោះគាត់មកជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនណាអូខេអញ្ចឹងអានេះមានន័យថាយើង delete record ចេញពី table ខាងលើនេះដោយយកទៅលើលក្ខខណ្ឌនៅក្នុង table ខាងគាត់ដល់នេះ delete record ចេញពី table ខាងលើនេះដោយយកទៅលក្ខខណ្ឌនៅក្នុង table ខាងគាត់ណាអូខេតើមកនេះអាច save query របស់យើងដាក់ឈ្មោះអីចឹងមកណានេះជាបាន query ថ្មីមួយទៀតណាអូខេno កន្លែងដោយសារនេះ order នេះទាញផ្កាយមកទាញផ្កាយមិនមែនយើងតើទាញផ្កាយវាចេញ from ទេណាតើទាញផ្កាយមកថា access វានឹងដឹងដោយសារប្រវត្តិផងតែទាញផ្កាយមកគឺវាដឹងថាលុបចេញពី table ហ្នឹងហើយលុប from ពី table ហ្នឹងហើយយល់ទេអូខេយើងមានលំហាត់ដែលអនុវត្តទៅលើ delete query នឹងដែរណាអញ្ចឹងទៅវិញយើងអាចអនុវត្តលំហាត់ហ្នឹងហើយជួបមកក្រោយគឺយើងនឹងមានលំហាត់មួយចំនួនទៀតដែលយើងនឹងអនុវត្តក្នុងឆ្នាំជាក់ស្ដែងអូខេប្រភេទ query មួយទៀតដែលយើងនឹងប្រកាសស្វែងយល់គឺបង្កើត update query យ៉ាងម៉េចណាឧទាហរណ៍ថា
dương miền table muối mua tha table product cho nè table product nơi nông table product nơi nông table product nhông cho update product tương lai mấy tha đại miền đầm lai mà product tương lai đại miềnประเภท chia beverage nè đặt nè product ទាំង ឡាយ ណា ដែល មាន ប្រភេទ ជា beverage ណា ដែល មាន ប្រភេទ ជា beverage ខ្ញុំ ចង់ ដំឡើង ប្រាយ នេះ ចំនួន 10% តែ beverage ណា តែ product ដែល មាន ប្រភេទ ជា beverage ណា product ផ្សេង ជា beverage ខ្ញុំ អត់ ចង់ update ប្រាយ អញ្ចឹង បើ ធម្មតា យើង មិន ទាញ កាស ចូល មួយ ចេញ មក ហើយ យើង មើល scroll មើល product នេះ ជា beverage មែនទេ អញ្ចឹង 18 បើបន្ថែម 10% ស្មើបាន យើងមិនរកអត្ថបទ 10% ដើម្បីរកអត្ថបទ 10% យើងមិនយក 18 គុណ 10 តែ 100 ហើយយើងបូក 18 ទៅ 18 ឬក៏ 19 ក្បៀសម៉ាន អញ្ចឹងទៅ ហើយយើងមិនយកមក update ໄວឡើងវិញមែនទេ ចុះបើសិនជា product ដែលមាន ប្រភេទ ជា beverage នឹងមាន 20 ឬក៏ 30 product យើងទៅអង្គុយ update ម្ដង record ហើយអញ្ចឹងយើងអនុវត្តដោយបង្កើតនៅ update query បង្កើត update query អូខេអញ្ចឹងយើងអាចបិទ table product ហ្នឹងបិទការ save ទៅទេជាដំបូងគឺយើងត្រូវបង្កើត select query ធម្មតាបង្កើត select query ធម្មតាដោយយើងចុចទៅលើ create បន្តមកទៀតយើងមកកន្លែង query យើងយក query design ចឹងក្នុងកន្លែង query design ណាក្នុងកន្លែង query design យើង add នៅ table ដែលយើងចាំ update table ដែលយើងចាំ update អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ update table product មែនទេខ្ញុំ add table product មួយចូលមកអញ្ចឹងក្នុង table product វានៅតែជា select query ធម្មតាទេណាយើងត្រូវដូរពី select នេះមកជានេះ update query ចុចទៅលើ update query មកវានឹងបង្ហាញ row ថ្មីមួយឈ្មោះថា update to ណាអញ្ចឹង update to យើងត្រូវទាញ field ណាដែលពាក់ព័ន្ធដែលយើងត្រូវ update ហើយនឹង field ដែលពាក់ព័ន្ធដែលយើងត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌមាន field 2ដែលយើងត្រូវទាញយកមក field 1ដែលយើងចង់ update field 1ទៀតដែលយើងចង់យកមកដាក់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ update ទៅលើអី update ទៅលើ unit price មែនទេទាញ unit price មកយកមកដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េច category ID ខ្ញុំទាញ field មួយគឺ category ID ណា category ID ទាញ category ID យកដាក់មិញយើងមើលថានេះមិញដូច category name ដែរគេឈ្មោះ beverage ឈ្មោះអីមិនក៏ទាញ ID មកអញ្ចឹងតែពិតនៅក្នុង table product នេះ category ID នេះគេបានប្រើនៅ lookup wizard ដែលទៅ lookup យក category name អំពី table category យល់ទេទៅមើលចំណុចដែលគ្រូនិយាយអំពី lookup wizard ឡើងវិញដោយសារនៅក្នុង table product ហ្នឹងកន្លែង category ID ហ្នឹងបានទៅ lookup យក category name អំពី table category អញ្ចឹងបានយើងឃើញជា category name គឺពិតទៅនៅដែលទុកនៅក្នុងហ្នឹងគឺ category ID គ្រាន់តែថា category ID ត្រូវបានលាក់ណាតែពិត ID លេខ1លេខ2លេខ3នោះទេតែវាមិនបង្ហាញវាបង្ហាញ beverage condiment confection load មកដល់ produce dairy product seafood អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើនៅក្នុង table category នេះ category ដែលខ្ញុំបើក table category ដែលមាន ID ជា beverage នេះគឺអី ID លេខម៉ានលេខ1 ID លេខ1អញ្ចឹងកន្លែងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងនេះគឺយើងដាក់យ៉ាងម៉េច criteria category ID ស្មើ1ណាស្មើ1អូខេ unit price យើងចង់ update to យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង update នៅ product កន្លែងដែលមាន category ID ស្មើ1ដោយ update to កន្លែង update to នេះគឺ show unit price to មិនយើងដាក់យ៉ាងម៉េចបើយើងអាច right click ហើយយើងអាច zoom វាធំតិចមកដើម្បីងាយស្រួលមើលតិចណាអូខេធម្មតាបើសិនជាយើងដំឡើងតម្លៃយើងមិនយកតម្លៃចាស់មែនទេ unit price តម្លៃចាស់ហ្នឹង
bốt mày nè bốt nó là đầm lăng mà pi rối mày đo pi rối mày nè đầm bay rối đầm bay đo pi rối mình do unit price giờ mấy con đó chạy mà rồi đấy men ha đi đầm lại mấy smart nè đầm lại chá bột nè đầm lại đọc đi rồi mình chăng ấy đấy ở đây thế men ha thực chất cứ việc cồn hái việc cồn mà sử dụng này hái bây giờ một bộ cho mình nè bài nào đấy họ chẳng phải tôi chỉ chẳng phải tự vô là năng kia đấy này mùa vô mùa đấm đấy đó ok khu thơ vừa vô cho mình nè lấy khu lên nhà lấy xịa muối này spin này muối nè unit price được niêm này này dương a vậy mấy ra cái cho bà này với ai tiên unit price chỉ cả ta bà này nên trăm tiên người ta ấy unit price anh gì tha xe là trẻ unit price con nằng muối bột nằng anh ấy rồi muối cho mình đấy hãy bật vòng chọn cho đó đấy nó những tiền gì ra cho ta mà này được phải những con vật liệt với mắt vậy gì trái con mùi nằng muối mình gì trái bột nằng gì trái con đọc được rồi nhé con vật liệt với mình này anh ấy cụ vật hôm trồ đấy đọc lên mà nói mà đọc cho em nói mà mình xôn cho muối thời ấy muối cồn xôn cho muối cứ xôn cho muối là đây mình chăng ấy muối bột xôn cho muối trên màn với muối trên muối chất của ai sẽ tha unit price cồn muối trên muối bà này bán này nè và tua ọt bán có tất cả với khi cái đàn muối trên máu và lia vì bình thường nè ok mà chẳng bên hàng nó cứ bởi vì cái con muối vì mình từ bài đào từ đây cho chật muối nó cứ viên smart là đọc rồi nè ok mà chẳng ok mà bên này thằng ấy update nơi unit price robot product thành lại nè nè update nơi unit price đòi update mà đòi smart đòi bố mình thèm gì việc rồi bố mình thèm đọc rồi từ nơi product line để biết category ID mà mùi cưới beverage chẳng những ai ràn nghĩa tại muốn rán những ai bạn đã chuyện design hay chạy view mới của bạn này chẳng nên cứ chia tên lần này chẳng là đã nâng trôi an tệ đang nâng trôi an tệ cứ làm like này product đang nâng trôi an tệ ta offer miễn đọc pi bục để price bảo vệ trôi an tệ ok chẳngខ្ញុំទៅកាន់ design view វិញខ្ញុំ run វាមក you are about to update 12 row ចឹង yes មកបាទចុចលើ yes មកហើយយើង view មើល data sheet view នៅទៀតមើលមិនតែ18ទេមែនទេឥឡូវវាដល់19ជាងឃើញទិន្នន័យត្រូវបាន update ទេទិន្នន័យត្រូវបាន update យើងអាចបាក់ក្នុង table product យើងនឹងឃើញ product ទាំង line ណាតែយើងត្រូវសង្កេតវាមើលមុនពេល update តម្លៃវាបានទៅពេលតម្លៃវាបានពីទាត់មើលទៅណាអូខេបាទនេះគឺយើងនិយាយអំពី update record ណានៅក្នុងហើយយើងអាចដាក់លក្ខខណ្ឌដូច customer មិនអញ្ចឹងណាយើងអាចធ្វើការ update ដោយដាក់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុង table មួយហើយ update នៅក្នុង table មួយទៀតដូចពេលយើង delete record customer ហើយនឹង order មិនចឹង delete record នៅក្នុង table order តាមរយៈ customer ID and thought មិនចឹងបាទទេបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង update កន្លែងលក្ខខណ្ឌឬក៏កន្លែង criteria នេះយើងអាចប្រើនៅ comparison operator ដូចជាសញ្ញាស្មើតូចជាងធំជាងដូចស្មើធំជាងស្មើ is not null in not in line ឯដូច select query ដូចគ្នាចឹងចឹងគួរអត់ចាំបាច់ត្រូវរំលឹកឬក៏ត្រូវនិយាយអំពី comparison operator ទាំងអស់ហ្នឹងម្ដងទៀតនៅក្នុង update ក៏ដូចជា delete query ទេយល់ទេអូខេតែអ្វីដែលគួរចាំបង្ហាញគឺដែលយើងត្រូវប្រកាសផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺយើងដូរពី select query មកជា update query ច
ចេញកន្លែង update មកអញ្ចឹងវាទៅចេញ row មួយឈ្មោះថា update 2 អញ្ចឹង update 2 គឺតម្លៃថ្មី update ហើយ criteria គឺលក្ខខណ្ឌយើងត្រូវកំណត់ណាអូខេជួនកាល field ដែលយើងត្រូវ update ហើយនឹង field ដែលយើងត្រូវធ្វើការដាក់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាអាចជា field តែមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ update នៅ product ទាំងឡាយដែលមានតម្លៃស្មើចន្លោះពី$18ទៅ$30ដោយ update តម្លៃវាទៅជាដែលបុកបន្ថែម10%ដដែលចុះអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនខ្លាចក្រៅតែវានេះយើងទាញ unit price ហ្នឹងហើយកន្លែងខាងក្រោមនេះយើងដាក់លក្ខខណ្ឌពីក្រោមមកណា unit price 18ទៅមក between 18 and 30 អញ្ចឹងទៅឬក៏យើងអាចទាញ field unit price មួយទៀតចេញមកទាញ field unit price ទៀតចេញមកហើយលុប category ID នេះចោលទៅទាញ field unit price ចេញមកហើយកន្លែង unit price ដែលទីថ្មីហ្នឹងដាក់លក្ខខណ្ឌមកតែចេញទាញ unit price មួយសម្រាប់ update ទាញ unit price មួយទៀតសម្រាប់ដាក់លក្ខខណ្ឌนั่นแหละครับโอเคហើយយើងអាចចុចទៅលើ save query របស់យើងមកយើងដាក់ថា QRY update product price មកណា 10% អញ្ចឹងទៅណាអូខេមកយើងវានឹងបង្ហាញថា update query យើងចូលទៅណានេះហើយ comment say copy delete query អូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺ update query ជួយបន្តដល់គូចង់បង្ហាញយើងមានឧទាហរណ៍ដែលយើងនឹងអនុវត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង update query នឹងផងដែរappend query តែមុននឹង append query គូចង់បង្ហាញទៅលើ main table query មុនសិនណានេះពណ៌ទី57ណា main table query make table វាថា make មកវាថាបង្កើត table make table វិញណាបង្កើត query មួយដែលនឹងបង្កើត table ថ្មីដែលនឹងបង្កើត table ថ្មីបង្កើត table ថ្មីយ៉ាងម៉េចគឺបង្កើត table ថ្មីចេញពី table ចាស់ចេញពី table ចាស់យល់ទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន table មួយគឺ table category និង table product ចុះខ្ញុំចង់បង្កើត table ថ្មីមួយចេញពី table ទាំងពីរហ្នឹងដោយយកនៅ column មួយចំនួនចេញពី table ទាំងពីរហើយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតដែលជា record ណាដែលខ្ញុំចង់បានដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដែលខ្ញុំចង់បោះទៅកាន់ table ថ្មីហ្នឹងអូខេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមាននៅ database របស់យើងដដែលហើយគួរនឹងនិយាយអំពី table category និង table product ព្រោះនៅក្នុង category មួយមាន product ច្រើនមែនទេ one to many one category many product អូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត make table query ខ្ញុំអាចចុចទៅលើ create ហើយយើងមើលកន្លែងមួយដាក់ថា query ខ្ញុំរើសយកអី query design ខ្ញុំ add នៅ table ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង table ថ្មីដែលខ្ញុំត្រូវបង្កើតយល់ទេខ្ញុំ add នៅ table ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយ table ថ្មីដែលត្រូវបង្កើតវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយ table 1ឬក៏អាចពាក់ព័ន្ធជាមួយ table 2ឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយ table 3អាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលគេចង់បានណាអញ្ចឹងខ្ញុំ add table មួយគឺ category ហើយ table មួយទៀតគឺ product ផងណាបាទអូខេបន្តមកទៀតឥឡូវយើងកំពុងតែឈរនៅលើអី select query ខ្ញុំនឹងដូរពី select query ទៅជាអីទៅជា make table query នេះ make table query ចុចទៅលើ make table query ពេលដែលយើងចុចលើ make table query វាបង្ហាញទាំង make table មួយដែលថា make new table make new table ពីក្រោម make new table ទៅថា table name កំណត់នៅឈ្មោះ table ថ្មីហ្នឹងកំណត់នៅឈ្មោះ table ថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាឧទាហរណ៍ថា TBL product category យ៉ាងមកព្រោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង field មួយចំនួនក្នុង table product ផ្សំមួយ field មួយចំនួនក្នុង table category វាមាន option 2យើងជ្រើសរើស option ទី1 current database មានថាយើងបង្កើត table ថ្មីយើងនឹងបង្កើត table ថ្មីហ្នឹងដែលនឹងរក្សាទុកនៅក្នុងអី database យើងកំពុងបើកគឺ database not win នេះណាគឺ database not win នេះតោះនេះកាលណាយើងយកអាទី2យើងបង្កើត table ថ្មីមួយយើងនឹងបង្កើត table ថ្មីមួយដែលនឹងបោះទៅណាបោះទៅកាន់ database ផ្សេងមិន not win ទេអាច database ណាមួយចឹងទៅអញ្ចឹង database ណាមួយនោះគឺយើងត្រូវការដាក់ឈ្មោះ database ហ្នឹង
ឬក៏រកមើលមក database នៅណារកមើលជាមួយ database ហ្នឹងមកតែនេះអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះគឺខ្ញុំ cancel ខ្ញុំអត់ដូចយក database ខ្ញុំចង់បង្កើត table ថ្មីនៅក្នុង database ដែលខ្ញុំពុកបើកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលើអីមានថាយើងដាក់ឈ្មោះហើយយើងនឹង database ហើយអូខេមក table យើងអត់បង្កើតទេយើងគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះឬទីតាំងតោះណា table យើងអត់បង្កើតទេឥឡូវយើងកំពុងនៅក្នុង make table query ហើយជំរាបបន្ទាប់ថាតើនៅក្នុង table ថ្មីហ្នឹងយើងចង់បាន column អីខ្លះចេញពី table ទាំងពីរអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បាន category ID ខ្ញុំទាញមកខ្ញុំចង់បាន category name ខ្ញុំទាញមកហើយនៅក្នុង table product ខ្ញុំចង់បាន product name ហើយនឹងខ្ញុំចង់បាន unit price មកដែរពីរវាចេញពី category ហើយនឹងពីរវាចេញពី product ហើយក្នុង table ថ្មីហ្នឹងវានឹងបង្ហាញនៅ record ID relate នេះក្នុងហ្នឹងដែរយល់ពីថា record ID relate នេះ category ហ្នឹងមាន product អីខ្លះ category ហ្នឹងមាន product អីខ្លះ relate គ្នាមកជាមួយគ្នាឃើញទេបាទខ្ញុំសាក view មើលគឺ view សិន data view នេះគឺជា table ថ្មីដែលមានកកកើតពេលយើងបង្កើត table ថ្មី add នៅ field មួយចំនួនវាមិនមែនមកតែវាទេពេលមានប្រមាណ record វាបង្ហាញ record មកជាមួយគ្នាវាបោះការ record ទៅតាម table ថ្មីដែរជួនកាលយើងអត់ចង់បានអីយើងអត់ចង់បាន record ទាំងអស់ទេនៅក្នុង table ថ្មីហ្នឹងខ្ញុំចង់បានតែ product មួយចំនួនដែលមានតម្លៃចន្លោះពី18ទៅ$25ឃើញទេខ្ញុំចង់បានតែ record មួយចំនួនបោះចូលតាម table ថ្មីហ្នឹងដែលតម្លៃរបស់ product មានតម្លៃពី18ទៅ$25អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការចុចលើ view ហើយរើសយកអី design view វិញហើយខ្ញុំចូលលើកន្លែងលក្ខខណ្ឌរបស់ unit price ខ្ញុំដាក់យ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំអាច zoom បន្ថែមតិចមកចន្លោះយើងប្រើអីថ្ងៃមុន between មែន18 and 25មិនមែនទេអូខេចឹងក៏មកលក្ខខណ្ឌនេះមកវាបោះលក្ខខណ្ឌនឹងចូលហើយយើងសាក view ដល់ទៀតមើលបាទ data view នេះគឺជា record ដែលបោះចូលទៅកាន់ table ថ្មីប៉ុន្តែ table ថ្មីអត់បានបង្កើតទេណាអូខេចេញទៅកាន់ view ឬយក design view វិញមកដើម្បីបង្កើត table ដើម្បីឲ្យវាកើតចេញជា table ថ្មីមួយយើងត្រូវចុចទៅលើ run ចេញទៅលើ run មក you are about to pass 19 row into a new table មានន័យថាកាលណាយើងទៅលើ yes វានឹងបង្កើត table ថ្មីមួយឈ្មោះថា PPL product category ហើយក្នុង table នេះមានទាំងអស់19 row ចឹងនឹងទៅលើ yes មកនេះ table ថ្មីកើតនេះកើតចេញមកព្រាបចឹងសាកបើក table ថ្មីនឹងមើលបាទនេះគឺជា table ថ្មីណាហើយយើងនៅក្នុង table នេះយើងអាចទៅកាន់ view ហើយយក design view ដើម្បីមើល table design view នេះអូខេហើយវាមិនមែនតែប្រមោលតែឈ្មោះវាទាំង4 table ទាំងពីរទេគឺ data type គឺវាមកជាមួយគ្នាណាគេ data type យើងកំណត់នៅក្នុង table ចាស់ពីមុនយ៉ាងម៉េចវាមកកំណត់ក្នុង table ថ្មីនឹងផងដែរអូខេចឹងហ្នឹងយើងហៅឈ្មោះថា make table query ស្រាប់តែយើងច្រឡំ delete table នឹងចោលណាយើងច្រឡំ delete វាមកវាចោលធ្វើបាច់ទៅ query ខ្ញុំ save មកដាក់ថា QRY make table pro category អូខេបាទមិញខ្ញុំច្រឡំលុប table ចោលមែនទេខ្ញុំទៅបង្កើតវិញម្ដងទៀតបានទេប៉ុន្តែដោយសារមិញខ្ញុំបាន save query ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែយ៉ាងម៉េចនេះទៅរកឈ្មោះ table ឡើងវិញមកទៅរកឈ្មោះ query នឹងឡើងវិញមកដល់បើពីវាមក RAM នេះមកយកឲ្យបើទៅ RAM មាន table query ដែលវា modify data យក table ណាអញ្ចឹងយ៉ាមកនេះគឺវាចេញ message report អញ្ចឹងវាបង្កើត table ថ្មីមាន19 row yes មកទៅហើយតោះនេះអូខេបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពី update query ស្ពកក្នុងយើងនិយាយពី make table query មិនណាអញ្ចឹង make table query នេះ
chân lẹ khăn là dây cầm nó này để của bạn chỉ muốn chơi nè giải pra nó lẹ khăn là dây bạn đi được nông select query nữa giờ bao pra được nông make table query nè nông make table query ok bạn okay. ประเภท query ចុងក្រោយគឺ append query ហើយ scroll down លើតិចណា append query ហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើយើងមាន table 2ស្រាប់ហើយមិនមែន table query យើងមាន table ដែលមានស្រាប់ហើយបង្កើត table ថ្មីដល់ពេល append query យើងមាន table 2ស្រាប់ហើយយើងចង់ចំណត record ពី table មួយទៅកាន់ table មួយមកយើងមាន table A table B យើងចង់ចំណត record មួយចំនួនពី table A ចូលទៅកាន់ table B ដោយរក្សានៅ record ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង table B ហើយអូខេចឹងខ្ញុំតើយ៉ាងម៉េចតើពិតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានមក table customer មក table employee នេះចុះណា table employee ខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅ table ថ្មីមួយចេញពី table employee តែគាត់អាច rename ខ្ញុំអាច right click ខ្ញុំរក right click លើ table employee ហើយខ្ញុំអាច copy វាណា copy វាខ្ញុំ right click ខ្ញុំរកយក path មកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ table ថ្មីដាក់ថាមកថា member ណា member ខ្ញុំយកទាំង structure only មានថាយកតែ table តែទេទេយកតែ table តែទេទេstructure ណាតាមថាយកតែ table ទាំង data ក្នុងហ្នឹងណាអូខេចឹងខ្ញុំអូខេមកចឹងនេះយើងមានគូគាត់តែ copy table employee ហ្នឹងហើយដាក់ឈ្មោះថា member មែនទេចឹងក្នុង table member ហ្នឹងគឺមានទិន្នន័យដូច employee ដែរទេនៅក្នុង table member ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគូមានតែ3 record ទេគូលុប3 record នេះចោលចុះណា3 record នេះចោលចុះអូខេបាទនេះគឺ table member អូខេអញ្ចឹងឥឡូវគូមាន table 2ហ្នឹងគូមាន table 2ហ្នឹងគូចង់ចម្លង record ពី table employee បោះចូលទៅក្នុង table member ដើម្បីចម្លង record ណាមុននឹងយើងចម្លង record ពី table មួយដល់ table មួយបាននៅក្នុង table ទី2ត្រូវមាន field ដូចគ្នាគឺមាន field ដូចគ្នាឬក៏មានចំនួនមិនស្មើនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែ field ទាំងអស់ដែលនៅក្នុង table member ត្រូវតែមាននៅក្នុង table employee ត្រូវតែមានក្នុង table 2ឬក៏ field ទាំងឡាយដែលយើងត្រូវការបោះទិន្នន័យពី employee ទៅកាន់ member ណា field ត្រូវតែមានទាំងសងខាងត្រូវតែមានទាំងសងខាងបាទឧទាហរណ៍យើងចង់បោះ employee ID ពី table employee ទៅកាន់ member អញ្ចឹងក្នុង table member ត្រូវមាន employee ID ដែរណាបើសិនក្នុង table employee មាន last name first name ទៅកាន់បោះទៅកាន់ table member អញ្ចឹង table member ត្រូវមាន field last name first name ដែរមួយទៀតគឺ data type បើសិនជាក្នុង table employee មាន field មួយជា text ហើយស្រាប់តែបោះទៅកាន់ field ក្នុង table member ដែលជា number បានទេសួរថា text បោះទៅកាន់ number បានទេឥឡូវយើងគាត់ថាយ៉ាងម៉េចពេលយើងបង្កើត table យក data type field មួយជា number យកឲ្យវាយ text ទៅវាទទួលទេហើយអញ្ចឹង field មួយដែលយើងបោះពី field មួយនៃ table មួយទៅកាន់ field ក្នុង table មួយទៀតហ្នឹងគឺត្រូវតែ data type ដូចគ្នា data type ដូចគ្នាយល់ទេអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបិទ table member ណាបិទ table member ហើយបាទយើង employee ID គឺ123មែនទេអូខេបិទ table MP យើងចុចទៅលើ create ដើម្បីបង្កើត append query ចុចទៅលើ create ហើយយើងរើសយក query design ណានៅក្នុងកន្លែង query design យើង add នៅ table ដែលយើងចង់បោះទិន្នន័យចេញ member គឺអ្នកទទួលទិន្នន័យណា
và chẳng dừng add table employee table để dừng tất cả bot tên này chạy chẳng ở bắt đầu tiết dừng cái lái query thải dừng đô pi select một chia append này dừng khơi mà tổng là append mình append query chắc là append query mà cái trên sẽ biến năng make table query này append thu bot này table này còn not một table mà table này member mình hãy dùng trắng bot tất cả table member nó không nè không current databaseឬក៏ database current database ព្រោះក្នុង database ដែលយើងកំពុងបើកនេះបើសិនយើងបោះតា database មានន័យថាយើងត្រូវ program មួយ database ផ្សេងទៀតនៅណា table member ក្នុង database ផ្សេងតើ database ផ្សេងនៅណាទៀតអញ្ចឹងយើងយក current database កន្លែងនេះមិនអញ្ចឹងទេអូខេមកអត់តមកបោះទៅទេគ្រាន់តែយើងដូរមក append query ហើយយើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាយើងចង់បោះពី table ហ្នឹងទៅ table ហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណឹងយល់ទេជំនាញបន្តធ្វើទាញ field តើ field ណានៅក្នុង table employee ដែលត្រូវបោះទៅកាន់ field ណានៅក្នុង table member ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបោះទៅកាន់ last name first name title birth date high date ហើយនឹង country ពេលដែលយើងបោះទៅហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់បោះទៅគ្រប់ field ទាំងអស់នៅក្នុង member ក៏បានដែរចាច់បោះតែចន្លោះតែ field មួយចំនួនក៏បានដែរណាអញ្ចឹងពេលនេះយើងគ្រូបានទាញនៅ field 6 field អញ្ចឹងនេះគឺជា last name នៅក្នុង table employee ដែលនឹងបោះទៅកាន់គេ last name នៅក្នុង table member first name របស់ employee ទៅកាន់ first name របស់ member country របស់ employee បោះទៅកាន់ country នៅក្នុង member ណាមួយទៀតមិនគ្រាន់បានទាញ employee ID មកណាមែនទេអត់បានទាញ employee ID មកទេអញ្ចឹងវាយើងគិតទៅថាវាអត់បោះទៅ employee ID របស់ member មែនទេតែទេពិតមែនក្នុង table member នេះដោយសារ employee ID យកវាជា auto number អញ្ចឹង auto number យើងដឹងហើយយើងចាំបាច់ទៅបញ្ចូលតម្លៃអត់ទេយើងបញ្ចូលតែ last name first name មកអានេះវា load auto ឡើងឲ្យមកមែនទេបើមិនយើងមាន ID ទៅដែរគឺអត់ឲ្យពេលបោះទៅគឺ error អញ្ចឹងមិនចាំបាច់ចាំបាច់ព្រោះបានទី employee ID បោះទៅកាន់ employee ID ក្នុង table member ទេណា table member ទេអូខេមួយទៀតមិនយើងមានបានទាញបាទបើមិនសិនlast name first name title birthday date address យើងបានទាញ address ទៅទេអត់ទេឧទាហរណ៍ថាចេះណាឧទាហរណ៍ក្នុង member ហ្នឹងក្នុង table member ហ្នឹងកន្លែង address នេះកន្លែង address នេះគឺ request មកអញស្វាម no មែនទេ request មក yes នេះហ៎យើងនេះចាំទេកាលណា field មួយដែលយើងកំណត់ request មក yes មានអ្វី field នោះត្រូវតែមានអ្វីរាល់ពេលដែល add member ថ្មីគឺកន្លែង address ត្រូវតែមានអ្វីចូលចោលហើយមាន member ណាដែលអត់មានអាស័យដ្ឋានទេហើយតែបញ្ចូលអាស័យដ្ឋានឲ្យគាត់ចេះទេឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាដាក់ថាស្មើ yes ស្រាប់តែពេលដែលយើងបោះមិញយើងទាញ address ចូលដែរពេលហ្នឹងបើសិនយកបានទាញ address ចូលទេអញ្ចឹងពេលយើង run coding ទៅ error វាទៅចេញ message មួយដាក់ថា address មិនអាច contain null value បានទេអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងបញ្ចូលទៅនេះឥឡូវយើងមិនចាំបាច់ទៅដល់កន្លែង append query មិញទេក្នុង table member ហ្នឹងក៏ដោយបើសិនជាយើងដាក់ request មក yes ហើយយើងបញ្ចូល table នៅក្នុង data view ហើយយើងបញ្ចូលទៅនេះស្រាប់តែយើងអត់បញ្ចូលកន្លែង address នេះយើងបន្តវាចោលគេទៅបន្តមកបញ្ចូលនេះវិញពេលដែល enter មកវាចេញ message មួយមកអញ្ចឹងដូចគ្នាពេលយើង append ទៅវាក៏វាចេញ message មួយនឹងមកដែរអូខេបាទអញ្ចឹងចាប់បាត់វានេះគឺគាត់បញ្ជាក់ថានៅពួកមានបានធ្វើអីទេមិញណាអូខេហើយឧទាហរណ៍ថា
ខ្ញុំចង់បោះតែ employee ណាដែលមានឈ្មោះរបស់គាត់ឬក៏ employee ណាដែលគូចង់បោះយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យជាន់ ID ពីព្រោះនៅក្នុង table member employee ID ក្នុង table member ហ្នឹងគឺជាអីគឺជា primary key មែនទេគេតែយើងបោះទៅលក្ខខណ្ឌយើងបោះទៅកាលណាជាន់នេះវាអាចរកទៀតទិន្នន័យយើងបោះពី table មួយទៅកាន់ table មួយហ្នឹងណាបើសិនជា field ក្នុង table មួយទៀតមាន primary key ដែលមានទិន្នន័យស្រាប់ហើយយើងបោះទិន្នន័យដដែលទៅទៀតវាស្ទួនឬវាជាន់នេះមែនទេអញ្ចឹង primary key អាចឲ្យស្ទួនអាចឲ្យជាន់នេះបានទេអាហ្នឹង error ភាសាទៀត error ទៅលើ primary key មួយជាន់ទៀតតែមើលទៅលើអាហ្នឹងដែរណាតែមើលទៅលើអាហ្នឹងដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់បោះតែemployee ណាដែលមាន ID ជា sales manager ពីហោចង់ណាជា sales manager ចង់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបတ် table employee ហ្នឹងវិញនៅក្នុងនេះគឺអត់ save ទេមិនទី title មកអត់ទីមកមែនទេអញ្ចឹង title បានថាម៉េច sales manager តោះនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ design ហើយខ្ញុំយកបន្លែ U ដាក់ U មកនេះមានមួយ record ដែលនឹងត្រូវបោះទៅដែល title របស់គាត់គឺ sales manager អូខេឈ្មោះថាអីបុនចនា Steven ណាបាទបុនចនា Steven អញ្ចឹងឧស្សាហ៍នេះមើល You are about to apply one role បើសិនជា sales manager នឹងមាន10នាក់10 role បោះទៅតោះនេះបាទអញ្ចឹង yes មកអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលក្នុង table member មើលមុនហ្នឹងមាន13មែនទេនេះបោះទៅមួយទៀតណានេះបុនចនា Steven ID ស្មើ10ចំណែក ID ស្មើ10ក៏និយាយបុនចនា ID ស្មើ10ហើយអូដោយសារចេះដោយសារមិននៅក្នុង member ហ្នឹងគឺយើងមាន ID 1 2 3ដល់9ហើយក៏បានលុបខ្ញុំរក ID 9ដល់លេខ9អញ្ចឹងពេលយើង add member ថ្មីគឺកន្លែងរក ID នេះគឺវាលេខ10វាតែលេខ4លេខ10វិញណាហើយបាទកន្លែង member នេះក៏យើងកន្លែងហ្នឹងដូចក៏បាននិយាយមែនចេះដោយសារក្នុង table member ហ្នឹងមុនហ្នឹងគឺគ្រូបានលុប employee ID លេខ4ដល់លេខ9ចោលណាអញ្ចឹងពេលយើង add បោះ member ថ្មីចូលដល់លេខ10ណាវាស្រួលបើមិនជឿបើសិនយើងលុប record នេះមើលណាហើយយើងសាក add មួយចេញ11ហើយនេះតែប៉ុន្តែនេះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យវាលោតាម1 2 3 4 5ទៅមកវិញតែប៉ុន្តែនេះគ្រូក៏ធ្លាប់បង្ហាញការនៅក្នុងការរៀនតាំងពី table តាំងពីដំបូងយើងគ្រាន់តែយ៉ាងម៉េចយើងគ្រាន់តែការ table design view ហើយយើងដក primary key ចេញពី field ហ្នឹងពី field ហ្នឹងហើយយើងលុប field ហ្នឹងចោលមកបាទ delete ណាបាទហើយយើង add វាដាក់វិញ regular row insert row ចូលមកហើយគេដាក់ថាយើងចង់ដាក់ថាដាក់ member ID វិញណាតែប៉ុន្តែឈ្មោះដដែលមួយក៏បានដែរបាទ member ID ហើយយើងយកវាចេញ auto number វិញមកណាហើយ save មកយើងបើកវាមកនេះ1 2 3 4ហ្នឹងវិញណាគេហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមើលទៅ member យើង add តែ field មួយចំនួនតែមែនទេនេះសុទ្ធតែ title of fantasy នេះគឺអត់មានទេមែនទេនិយាយថាយកអត់បានទីខ្ញុំអស់មកអត់ហ្នឹងដូចជានេះ address អត់មានដែរទេ city ក៏អត់មានដែរប្រឡោះចោលតែឧទាហរណ៍បើសិនជាក្នុង table member address ឬក៏ city ឬក៏ region ហ្នឹង require ស្មើចេះពេលយើង apply មកហ្នឹងវាអត់វានឹង error ជា message មួយមកអូខេបាទតែអញ្ចឹងអានេះគឺយើងនិយាយអំពី make table query make table query សំដៅ append query ណា append query អញ្ចឹងនេះយើងបានស្វែងយល់ទៅលើប្រភេទ query 4ដែលឲ្យឈ្មោះថា action query នោះដែលមាន delete query update query make table query ហើយនឹងចុងក្រោយគេគឺ append query
យើងមានលំហាត់នៅក្នុងប្រភេទ query មួយៗណាយើងអាចទៅវិញអនុវត្តលំហាត់របស់យើងណាអូខេ